मीन राशि अधिपति होउचंती आपणकर बृहस्पति तेणु जेहेतु बृहस्पतिंकर राशि तेणु एटी जो 6टी ग्रहंकर गोटे मीन राशि जिते एकत्रित होउचंती ये कौन हम ना गोटे व्यक्तिगत स्तर रे एवं आमे जदि देखिबा विश्वस्तरीय परिवर्तन आसी पारे। सर आपन को न्यूज रूम को स्वागत करूची सर जेभली भाबे आजिठू शनि चलन रही तेबे जदि कहिबा वर्तमान समय रे 30 वर्ष परे यह एक रहस्यमय ग्रह चलन तेबे एई जो शनि चलन रहुची तेबे केउ राशि उपरे कोन सब प्रभाव पकेबो कोन कहिबे सर? नमस्कार जय जगन्नाथ न्यूज रूम माध्यम रे ओडिशार अगणित दर्शक तथा भारत वर्षर दर्शक माननकु मु बारंबार मथानत प्रणाम पूर्वक माँ भगवती जगदम्बांकर आज होची आगमन नवरात्र चैत्र तांकर पाद पद्म रे मध्य बारंबार प्रणति पूर्वक माँ पाखरे प्रार्थना करुची कि जो समय चली गोटे आमे जदि कहिबा गोटे विशेष समय जहा कि आपणकर वर्तमान 30 मार्च रे आपण देखिबे गोटे दुर्लभ ग्रह संयोग जेतेबेले कि सूर्य चंद्र बुध शुक्र शनि राहु यूरानस सहकार यूरानस आज पळेबे बहुत दिन पर 29 माने गोटे बहुत दिन धरी से रही से आज तांकर स्थान परिवर्तन हो काली 30 तारिख रे आपणकर मेष राशि को तो ये जो अनेक गुड़िए माने जहाँ को आम कहबा बहु ग्रह कूट यार गोटे प्रभाव जहाँ कि आपणकर मीन राशिटा कौन होउची ना गोटे आध्यात्मिक क्षेत्र मीन राशि अधिपति होउचंती आपणकर बृहस्पति तेणु जेहेतु बृहस्पतिंकर राशि तेणु एटी जो 6टी ग्रहंकर गोटे मीन राशि जिते एकत्रित होउचंती ये कौन हम ना गोटे व्यक्तिगत स्तर रे एवं आमे जदि देखिबा विश्वस्तरीय परिवर्तन आसी पारे। व्यक्तिगत प्रभाव कौन रहिबो व्यक्तिगत प्रभाव आपणकर भावना रे चलचंचल बा उथल पुथल टिके एपट सेपट रहिबो चिंताधारा बदलिबो मत परिवर्तन हबो एवं आमे आध्यात्मिकता दृष्टिकोण जदि देखिबा तेबे योगी पुरुष ध्यान करथिबा व्यक्तित्व एवं आध्यात्मिक अभ्यास गुडी को बढ़िवा को लागिवो आउ कोन हबो ना आपणकर मीन राशि होचे चिंताशीलता एवं कला सहित जड़ित थिबारु जो माने कलाकार लेखक एवं संगीतज्ञ तांको पई नुआ प्रेरणा आसीबो एवं आमे जदि देखिबा संपर्कर कथा प्रेमिक मानकर प्रेमिका मानकर कथा जदि देखिबा एवं पारिवारिक जीवन नूतन वैवाहिक जीवन कथा यदि देखिबा वर्तमान शुक्र जेहेतु रेट्रोगेट रहउछंती तेणु पुनर्संपर्क जो पुराना संपर्क गुड़िक पुनर्जीवित हब जोटी बाधा विघ्न होईची परस्पर भितरे दीर्घ दिन धरी प्रेम संपर्क रे फाट सृष्टि होईची सेठी आपणकर हुए तो से फाट सृष्टि गुड़िक बंद होई पुनर्बार संपर्क सृष्टि हब एवं अनेक नूतन जीवन आरंभ हब जो मानकर मीन राशि सेई मीन राशि संपूर्ण राशि रो कथा कहबी ये जो कथा आपन को कहूची ये सामूहिक क्षेत्र मेषरु मीन भितर प्रायतः समस्त जीवन रे अनेक गुड़िए भल प्रभाव पड़िबो ये जो 6टी ग्रह एकत्रित होइचंती यार प्रभाव रहिबो आ विश्वस्तरीय हम जे देखिबा ताले आर्थिक अस्थिरता रहिबो जो माने शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट करूचंती और वित्तीय विपणी उत्थान पतन टिके हबो अर्थनीति रे परिवर्तन हबो प्राकृतिक विपर्यय अनेक गुड़िए हबो वृष्टि हबो बन्यार रहिची व्यवस्था समुद्र संपर्कित जो प्राकृतिक दैवी दुर्विपाक दुर्घटना घटी पारे एवं राजनैतिक क्षेत्र में मध्य आपणकर परिवर्तन आसीबार संभावना अछि तेणु एटी कथा होची क्यों राशि उपरे किपरि प्रभाव रहिबो जहा आपणक प्रश्न थिला मु सेठी को आसीबी 12टी राशि प्रथम आपणकर मेष राशि रो कथा देखिबा कार्य क्षेत्र में अदृश्य बाधा आसीबो किंतु विदेश बा आउटसोर्सिंग रु भलो लाभ हबो आ स्वास्थ्य रो कथा जे देखिबा तेबे निद्रा जनित समस्या एवं मानसिक चापर प्रभावित होई पारंती एवं पारिवारिक बा जीवन संपर्क यदि आमे देखिबा गोटे छोट भूल मध्य प्रेम जीवन को अस्थिरता करि पारे बा जीवन रो अस्थिरता सृष्टि करि पारे। परवर्ती राशि आपणकर वृष राशि आमे जो देखिबा नूतन चाकरी क्षेत्र रे अवसर मिलि पारे उत्कृष्ट संयोग एवं व्यवसायिक व्यवस्था रे लाभवान हेबार बहुत संभावना रही। स्वास्थ्यगत जो देखिबा ताले चापर प्रभाव होई पारे जहाँ प्रेशर आमे कहबा ब्लड प्रेशर ई सब प्रकार रो होई पारे न हेबार अधिक संभावना संपर्क मित्र मानक द्वारा साहाय्य मिलिबार अनेक व्यवस्था रही। आ जदि मिथुन राशि रो कथा आमे देखुचे कार्य क्षेत्र रे वृद्धि हेबो किंतु दायित्व भी से अनुसार बढ़िबो जदि दायित्व सुचारू रूप न तुलाई पारिबे
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମର ପ୍ରେସର ରହିବ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ, ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି ଆସିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଝଡଝଞ୍ଝା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। କର୍କଟ ରାଶି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କର୍କଟ ରାଶି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଇଣ୍ଡ ସୁଇଙ୍ଗ ଯଦି ହଉଛି, ମୁଡ ସୁଇଙ୍ଗ, ସେଥି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦଉଥିବେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହବ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ର କଥା ହେଲା କି ପେଟ ଜନିତ କିଛି ରୋଗ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଟିକେ କମିବ। ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ ନିଜର ମନ ନିଜର ବିବେକ ୟାକୁ ଆଗୁସାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି। ଆଜ୍ଞା ଆପେକ୍ଷିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ, ସବୁବେଳେ ଚିଡଚିଡାପଣ ବଢିବ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିବ, ଅନେକଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଗମ ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବା ମୁଁ କାହାକୁ କଣ କହିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ଉଗ୍ରତା ଉପରେ ବାଲାନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗର ମାନସିକ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଏସବୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏ ସମୟରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ, ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ମାନେ ସେଥିରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ଟିକେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏସବୁ ଆସିପାରେ। ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯଦି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯେବେ ଆସୁଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟବୋଝ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁର ମୌକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପେଟ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ରକ୍ତ ବିକାର ରୋଗର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା, ଶାରୀରିକ ପୀଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କ ନିଜର ଉଗ୍ରତା, ଉଷ୍ଣତା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଯଦି ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜଗତ ଜିତା ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଗତି କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଗତି କରିବ। ବିଛା ରାଶି ସୃଜନାତ୍ମକ କାମରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯଦି ଫୋକସ ଦିଅନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଯୋଉ ବଡିର ସେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଟିକେ କମିବ, ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଖରାପ ହବ। ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବେ ଏ ସମୟରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅଧିକ ଭାବାବେଗରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି ସମୟରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି। ଜମି ଜମା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଭାବନାତ୍ମକ ଉତ୍ତେଜନା ଆସିବ ବା ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଲାଗିବ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ମକର ରାଶି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ରାଶି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଭାବିତ। 7.5 ସରିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଯୋଗାଯୋଗ ଆସିବ, ନୂତନ ଲାଭ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଶରୀର ଟିକେ ଥକା ଲାଗିପାରେ, ଅତ୍ୟଧିକ କାମର ପ୍ରେସର ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେଇ ଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବନ ଧନର କଥା, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ବ୍ୟୟ ବଢିବ।
ତେଣୁ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆବଶ୍ୟକ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଦେଖିବା ପାରିବାରିକ କଥା, ତେବେ ଅନୁଶାସନକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏବଂ ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ, 6ଟି ଗ୍ରହ କୂଟ ଅଛି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରମୋସନ ଏଇସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଆଦି କର୍ମ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟୁଇଜନ ପାୱାର ସେଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ଥାର୍ଡ ଆଇ ଆକ୍ଟିଭ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଣ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ, ସେ ସବୁର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଜର ମନ ଉପରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବେ, ତେବେ ଅତୀତର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ଫିକା ପଡିଛି ସେ ସବୁ ରଙ୍ଗୀନମୟ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କେଉଁ ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଦେଶ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ? ଦେଶ ଉପରେ ଯାହା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି, ପୁନର୍ବାର ସେଇ କଥାକୁ ଦୋହରାଇବି ଯେ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ବିତ୍ତୀୟ ବିପଣୀ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଯେହେତୁ ମୀନ ରାଶିଟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ବନ୍ୟା, ବହୁତ ବୃଷ୍ଟି ବା ଅଧିକ ବର୍ଷାର କଥା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଟିକେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆମେ କୁହେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରେସିଭ ବା କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ନୀତି ସେଗୁଡିକ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ଦେଖିବେ, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଲେଖକ, କଳାକାର ଆଉ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଆସିପାରେ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହିବା ଆକ୍ଟିଂ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିପାରେ।